नमस्कार श्रीयुत सुदर्शन दास एवं श्रीयुत अभिलाष पंडा। श्रीयुत सुदर्शन दास भारतीय जातीय कांग्रेस नेता, श्रीयुत अभिलाष पंडा भारतीय जनता पार्टी युव नेता मो सहित सामिल होती गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी जहां नहीं गत 2 दिन हम वितर्क जारी रही। मु प्रथमे अभिलाष आपण आरंभ करी क्विकली मते कहबे जे धर्मेंद्र प्रधान भारत वर्षर शिक्षा मंत्री जो मत देइचंती जे रेवेन्सार ना परिवर्तन करा जावा उचित, या सपक्ष रे आपण कोन कहबा पई चाहिबे अभिलाष? प्रथम तो नमस्कार एवं मोर जी वितर्क रे सांगरे अछंती सुदर्शन दास सर तांको भी नमस्कार करूची। आज आपनकर जो प्रश्न रहिला जे केंद्र शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान महोदय देखो मु रेवेन्सा रे पाठ पढ़िथिबा जने पूर्वतन छात्र, रेवेन्सा विश्वविद्यालय मु निर्वाचित छात्र संसद साधारण संपादक थिली। रेवेन्सा विश्वविद्यालय से परिसर एवं से परिसर प्रत्येक कणिका सहित मोर आवेग रेवेन्सा मो मन रे भी गोटे आवेग तैयारी करे, गोटे हृस्पंदन जेमती अन्य समस्त रेवेन्सा भ्यान मानकर रेवेन्सा को नेकी अछि, मो मन रे मध्य से समान भावना धारणा रेवेन्सा को नेकी मो पाखरे सेटा मौजूद अछि। मु भी रेवेन्सा को मोर द्वितीय एंतुड़ीशाला भाव एवं रेवेन्सा मते मध्य परिचय देछि आज समाज जीवन रे ठिया हेबा पई। किंतु एथिरे मु गोटे विषय को आपनक सामने स्पष्ट भाबे कहि रखिया को चाहे, मु जेतले रेवेन्सा ता ना को रेवेन्सा बोली उच्चारण करछि से समय मो सामने से परिसर छबिटा झलसी जाउछि एवं से परिसर रे मु रहउतबा मोर हॉस्टल, से परिसर रे मु खेलुतबा मोर पडिया, से परिसर रे मु क्लास करथबा मोर क्लासरूम, सेठी मोर शिक्षक माने परिवर्तन कले आपनको दुख हबो ना खुशी लागिवो? हां, आपण जो यूनिवर्सिटी रे राजनीति करिसंती, जोटी पाठ पढिसंती, ताको जदी चेंज कर दिया जे ना को आपण खुशी हेबे की? सर मु जेमिति अधिकांश भारतीय माने निजर इतिहास विषय अवगत नांती, मु मध्ये गोटे समय पर्यंत ए इतिहास विषय अवगत नथिल जे रेवेन्सा रो पूर्वतन ना कटक कॉलेज थिला। देशकाल पात्र बही मु जेपी दास कर न पढ़े न्यू हॉस्टल 103 नंबर रूम रे बसिकी एवं मु न जाने जे टी रेवेन्सा न को दुर्भिक्ष समय कौन भूमिका थिला एवं मु एटा भी न जाने जे तार ना पूर्व कटक कॉलेज थिला बोली। सेतबेला पर्यंत मो पई हुए तो रेवेन्सा नाटा बहुत माने आवेग धारण करूला मो मन भितर, जेमिति आज से इतिहास को जानि नथिया समस्त व्यक्ति विशेष मन भितर रखिछि। धर्मेंद्र प्रधान एक कथा कहला परे आपनक भितरे ए कथा ना ना पसिला ना ना जेतबे आपण ना पाठ ना पढुଥିଲେ राजनीति करथले सेतबे भाबुଥିଲେ ए सेतबेला कॉलेज रो नाइ यूनिवर्सिटी रो नाटा काहे कि रेवेन्सा अछि, काहे कि नाइ कटक कॉलेज निश्चित होउनी? निश्चित निश्चित आज्ञा आम रेवेन्सा फ्लैग को लेकिन अतीत आंदोलन करूँ एवं आपन जदि इतिहास रेवेन्सा जाकि छात्र आंदोलन देखिए से आम गोटे सफल आंदोलन माने से समय करथिलु जो समय रेवेन्सा फ्लैग को बाहर करके से जगह तिरंगा आज उड़ुची एवं रेवेन्सा फ्लैग जहाँ उपनिवेशवादर आम मुंड भितर गोटे प्रतीक आम सामने प्रतीक है आम सामने झलसुला जो थे ब्रिटिश रो फ्लैग रो गोटे सिंबोलिका गोटे ब्रिटिश रो फ्लैग रो गोटे रिफ्लेक्शन रेवेन्सा फ्लैग रो भितर समस्त देखुथिले ता विरुद्ध आंदोलन करके सफल आंदोलन करके आम ता जगह तिरंगा लगेचु। तेणु आज केंद्र शिक्षा मंत्री जो विषय को समस्त आगे रखिंट से निश्चित रूपे गोटे नुआ वितर्क आम राज्य जन्म देती कि से प्रथम थर ये विषय को उठे या नुहे 1960 दशक ए आंदोलन देश स्वाधीनता पर बहुत जोरदार होता रेवेन्सार ना परिवर्तन करने को लेकिन एवं पूर्वर रेवेन्सार पूर्वतन अध्यक्ष माने बहुत रेवेन्सा पाठ पढ़ा ज्ञानी व्यक्ति से समस्ते उपनिवेशवादर जो माने जो चिन्ह अच्छी ना सहित से ना को घृणा ए करुवा समस्त व्यक्ति ना चेंज रेवेन्सार ना करके बी परिवर्तन है को समर्थन करंती। सुदर्शन बाबू क्विकली आज्ञा आपनकर मो मत कोने शेष संपर्क रे स्टार्ट अभिलाष होया क्वेश्चन पूर्व के रहिबे लाइन रे। सुदर्शन बाबू देखंतु केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रेवेन्सा विश्वविद्यालय जो नाम परिवर्तन को लेकिन जो वितर्क आरंभ करिसंती वर्तमान ए 3-4 दिन धरी मु देखुची वितर्क कम होउची, इतिहास रो विकृति बेसी होउची। इतिहास जो भली भाबरे प्रतिपादित करिछि रेवेन्सा महाविद्यालय को क्विकली आज्ञा विकृत कोन हैला? विकृत प्रथम कथा होउची ए जो देखंतु अभिलाष जो कथा कहउचंती
ଅଭିଳାଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ରେଭେନ୍ସା ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ପରେ ଜାଣିଲି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବା କଲେଜରେ, ଆମ ଆଗରେ ରେଭେନ୍ସାର ଚିତ୍ର ନଥିଲା, ଆମ ଆଗରେ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିଲା। ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲା ସେଇ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ଆମ ଆଗରେ ଥିଲା ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏକି ଓଡିଆ ଜାତିର ଟେକକୁ କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନୁହଁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲା। ସିଏ ପରିଜା ସାହେବଙ୍କ କଥା ହଉ ବା ସିଏ ଅନେକ କବି, ଲେଖକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅନେକ କଥା। ବିକୃତି କୋଉଠି ହେଲା ଇତିହାସର? ସେଇଟା କହୁଛି ମୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିକୃତି କଥା ହଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଟି ରେଭେନ୍ସା ସେ କୁଆଡେ ତାକୁ ନରହନ୍ତା। ସିଏ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ରେଭେନ୍ସା ସାହେବକୁ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ରେଭେନ୍ସା ନିଜେ କଲେଜର ନାଁ ନିଜ ନାଁରେ କରିନାହାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଇଏ ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ହେଇଛି, ନାମକରଣ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇଟା ନା। ତ ଅନେକ କଥା ଯାହା ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଭିଳାଷ ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ କଣ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅଭିଳାଷ କହିଥିଲେ ସାର୍ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପାଖାପାଖି ସବୁ ବହି ମୁଁ ପଢିଛି। ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଢିଥିଲୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ମୁଁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ଥିଲି, ପୁରବୀର ଏଡିଟର ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିରୁଚିଟାକୁ ଏଇଥିରୁ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସବୁ ବହି ପଢିଛି। ପାଠକ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମାନେ ମହାତ୍ମା କହିଥିଲେ କି ପ୍ରଶଂସକ। ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଫକୀର ଥିବା ମୋହନ କଥା ଗୁଡିକ ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା, ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଅଭିଳାଷ। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ପରେ ଆଜ୍ଞା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କେମିତି କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଯିବ ତା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଜଣେଇଥିଲେ ବାଟ କେମିତି ଦବାଯିବ, ଯେ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଯିବ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ତେଣୁ ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ସେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଉକ୍ତିର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଫକୀର ଠିକ ମୋହନ ଅଛି। ତେବେ ସେନାପତି ସେ ନାଇଁ ଫକୀର ନାଇଁ ମୋହନକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫକୀର ମୋହନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିଜୋନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଫକୀର ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଳାଷ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଳାଷ କହିବି ସାର୍ ମୁଁ ଅଭିଳାଷ କହିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ କହିବି ସାର୍ ସେ କଥାଟାକୁ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦିଗକୁ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ନେଇଯିବେ। ଫକୀର ମୋହନ ସେଥିପାଇଁ ସେନାପତି ପ୍ରଥମରୁ କଣ ମୁଁ କରୁଥିଲେ ଅଲଗା ଫକୀର କଥା। ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଫକୀର ମୋହନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଣେଇଦେବି। ସେନାପତି ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଆଜ୍ଞା, ଅସ୍ମିତାର ଫକୀର ମୋହନ ଜଣେ ସେନାପତି। ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ଫକୀର ପ୍ରତୀକ ମୋହନ ଫକୀର ମୋହନ, ସେନାପତି ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା, ଆମ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଜଣେ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେନାପତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫକୀର ମୋହନ ଇତିହାସକୁ ବଦଳେଇ ସେନାପତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍। ଯିଏ ସୁଦର୍ଶନ ରେଭେନ୍ସା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସାହେବଙ୍କୁ ଇତିହାସକୁ ସମର୍ଥନ ବଦଳେଇ କରୁଥିଲେ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବୋଲି ସାରା ଦେଶ କହୁଥିଲେ ଅଭିଳାଷ। ସାଇମନ ଆପଣ କମିଶନକୁ କାହିଁ ବିରୋଧ କହିଲେ? କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଫକୀର ସାରା ମୋହନ ଦେଶ ସେନାପତି ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ସାର୍ ସାର୍ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସାର୍ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇ ଅଭିଳାଷ। ଦଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇ ଦଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓଡିଶାକୁ ନୂଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଗ ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ସାରା ଦେଶ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସାଇମନ କମିଶନ ସ୍ୱାଗତମ ଲେଖିକି ବ୍ୟାନରରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପାଟନାରେ। କଣ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠରୁ କାଢି ଦେଇ ପାରିବା? କଣ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବାନି ଯେ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହୁମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଧାରଣା ତିଆରି କରିବୁ। ଠିକ ସେମିତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଉମାନେ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବନି, ଏଇ ଧାରଣାରେ କିଛି ଜଣ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସିଧା କହୁଥିଲେ, ସିଧା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସିଧା ମାଗୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଲଲଚେଇ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଟିକେ ମାନେ ଖୁସି କରିଦେଲେ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ପାଇଯିବୁ, ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ
ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ, କାରଣ ଓଡିଶା ଏଇଠି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ସେନାପତିଙ୍କର ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ସେ ପ୍ରତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସାର୍ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କହିଦଉଛି, ସମୟରେ ଫକୀର ମୋହନ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସେନାପତିଙ୍କର ଓଡିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାହିତ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କାମ ଓଡିଆ କରୁଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଯାହା ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଦାନ ଅଛି ନମ୍ବର ଟୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଅଭିଳାଷ ମୋ ମନରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଯୋଉ ସେତେବେଳର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହିସାବରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଥିଲା, ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିକୃତି, ନିରୀହ ଭୂଇଁଆ ମାନେ ମଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ହଉଛି ଇତିହାସ ବିକୃତି। ହଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଇତିହାସର ବିକୃତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ଇତିହାସର ଇତିହାସ। ବିକୃତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନ ସହଯୋଗ ଦାସ କରୁନଥିବା ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ବିକୃତି କରିଦେବେ। ସାଇମନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନ କୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ତା ପଛର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଉତ୍କଳ ମୁଁ ପ୍ରଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଗଠନ ସହମତ, କରିବାର ଯୋଉ କଥା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଏ ସହମତ, କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ଇତିହାସରେ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ନା। ପଚାରନ୍ତୁ, ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଠିକ କହିବା ଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାନେ ଓଡିଆ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ବା ଓଡିଶାର ଜମା ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ଓଡିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ ବିରୋଧୀ ମୁଁ କରୁଥିଲେ। କହିନି, ଆମେ ମୁଁ କହିବା କହିନି। ଫକୀର ମୋହନ ଆଜ୍ଞା, ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ହଉଛୁ ସିଏ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ବିଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ, ର ଦଲାଲ ଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ତେବେ ମାନୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତ ବିକୃତି ନା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବି ତ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅବଦାନ ଯୋଉ ଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଭଗତ ସିଂଙ୍କର କହିଥିଲେ ବି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଇଏ ଅବଦାନ ହଉ, ଥିଲା, ଡିବେଟ ଯୋଉଟାକୁ ହଉ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବିତର୍କ ହଉ, ଆଜାଦି ଫୌଜ ସେ ମଧ୍ୟ ବିତର୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଆଜି ଦିନରେ ମାନ୍ୟତା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଗୋଟେ ବଡ ମିଡିଆରେ, କାରକ ଅନ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତ ସେ କନ୍ଧ ବିତର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିକଜିଆ ସମୟରେ ଘୁଷପେଠ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ପାଇକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତିହାସର ଭାଗ ବିକୃତି ନେଇଥିଲେ, ହଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ବି ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅବଦାନ ଐତିହ୍ୟର ଅଛି, ବିକୃତି ହଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛି, ଏଇ ଭାବନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ମାନସିକତାର, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ କୋଡିଏ ମାନେ ହଜାର କୋଉଠି ଯୋଉ ଥିଲେ ପଦ ଅଭିଳାଷ? ସିପାହୀ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଘୁମୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଜେପି ବଳିଦାନକୁ କୋଉଠି ଯିଏ ଥିଲା? ସ୍ୱୀକୃତି ଦଉଛି, ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ଆରଏସଏସ କୋଉଠି ଥିଲା ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଶ୍ର ସଂଗ୍ରାମରେ? ଆରଏସଏସ ବି କଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଭୂମିକା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବେଟ ଭୂମିକା କଣ? ରେଭେନ୍ସାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆରଏସଏସ ର ମତେ ଭୂମିକା କହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କଣ ଥିଲା, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାର୍ ମତେ ଅନୁମତି ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସାର୍ ଯଦି ମତେ ମନମୋହନ ଅନୁମତି ମିଶ୍ର, ଦେବେ ଯେ ଆରଏସଏସ ର ସେଇ ଭୂମିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ କଣ ପଢୁଥିବା ଥିଲା, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ମୁଁ ତା ଉପରେ ୟୁନିୟନ ନିଜର ଜାକ ବକ୍ତବ୍ୟ ର ରଖିବି। ସାର୍ ମତେ ପତାକାକୁ ଅନୁମତି ଅଛି? ମୁଁ ଯଦି ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଅନୁମତି ପାଦରେ ସାର୍ ଦଳି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ବିଷୟ ସିଏ ରଖିବି। ହଉଛି ମୁଁ ଇତିହାସ। ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଓକେ 1864 ମସିହାରେ ଓକେ ଅଭିଳାଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା ଓଡିଶାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ 9 ଗଜ ମୁଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରୁଜୁ ଆଇ ହେଲା, ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ରେଭେନ୍ସା ଲିଭ୍। କିଏ ଥିଲେ? ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ରେଭେନ୍ସା କିଏ ଲିଭ୍। ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଓଡିଶାର ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ଆଇ ସେ ହାଭ୍ ଟୁ ଚିଠି ଟେକ୍ ଲିଭ୍। ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଓଡିଆ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜାତି, ଓଡିଆ ମାନେ ଅଣ ଉତ୍ସାହୀ ଜାତି। ଏଇ କଥାକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଲେଖିଥିବା ଲୋକ ବିକୃତି। ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଜେପି ଦାସ ଇତିହାସର ବିକୃତି ଏଇଟା। ବରିଷ୍ଠ ସେ ପ୍ରଶାସକ, କହୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଳାଷ କହୁନ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଶାସକ କହନ୍ତୁ ଜେପି ସେଇ ଦାସ ସମୟରେ ମୋ କେତେ ଚାରିରେ ଓଡିଆ ସୁଦ ଯୋଉମାନେ ମାରିବାକୁ ଥିଲେ ସଭାକୁ ଜମିଦାର, ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆରଏସଏସ ର ଅମାର ଲୋକ ଖୋଲିଲେ ନୁହନ୍ତି, କି ନା ଆରଏସଏସ ର ଅମାରକୁ ସଦସ୍ୟ ବନ୍ଦ ବା କରି ରଖିଲେ, ଆରଏସଏସ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଦେଲେନି? ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ନା ମତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇତିହାସକୁ କୋଟ କରୁଛୁ। ଇତିହାସକୁ କଦର୍ଥ କରନି। ଏଇଟା ଇତିହାସ ତୁମକୁ ଆରଏସଏସ ର କ୍ଷମା ଇତିହାସ ଦବନି। ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଏବଂ କଦର୍ଥ ଆପଣ କରିବ, ମାନଙ୍କ ଭଳି ଇତିହାସ ତୁମକୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମା ଦବନି। ସମାଜରେ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀର କହିବାକୁ ଟ୍ୟାଗ ଚାହେଁ, ଅଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଇତିହାସ ଅଧିକାରୀ, ବିକୃତିରୁ ସେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ନିବୃତ୍ତ ଯାଇଥିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଇତିହାସ। ନହେଲେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦବନି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ମୁଁ ଓକେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ବି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା, ବାବୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇତିହାସର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିଳାଷ ମାନସିକ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଅଭିଳାଷ ମୁକ୍ତି ଗୋଟେ ଦେବା ମିନିଟ, ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଳାଷ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପ୍ଲିଜ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ଏ ଯୋଉ ଦେଶ କାଳ ଆଉ ପାତ୍ର, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ବହିର ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି ଜେପି ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସେବାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଓଡିଶାର ଇତିହାସକୁ କମ୍ପାଇଲ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ସେ ଆଡଭୋକେସି କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କର ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ ଓଡିଶାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ବୋଲି, ଆଳସ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଉତ୍ସାହୀ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 2 ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକଥା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ ଅଫ କମନ୍ସରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କୁ ଯେ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କି ଏହା ଇତିହାସର ବିକୃତି କି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଜେପି ଦାସଙ୍କର ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେପି ଦାସ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ,
ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଜେପି ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଏମିତି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଯୋଉ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଟିପ୍ପଣୀ ଥୋମାସ ଏଡୱାର୍ଡ ରେଭେନ୍ସା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଓଡିଶାର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଭଳିଆ ଯୋଉ କଥା କରିବା କଥା କି ଜଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଲେଜ ସର୍ଭେ କଲେଜ ହଉ କି ଭୁବନାନନ୍ଦ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହଉ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାର ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ଓଡିଶା ପାଇଁ, ଓଡିଆ ଜାତୀୟତା ପାଇଁ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ହିଁ ଲୋକ କମିଶନର ଯିଏକି ଓଡିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇତିହାସକୁ ଏମିତି ବିଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅଭିଳାଷ 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 ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଭିଳାଷ ଅଭିଳାଷ ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଯଦି ଜଣେ ଭୋକରେ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସରକାର ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ କଣ କରିବେ, ତାକୁ କାମ ଦେବେ ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ। ସେଇ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଂରେଜ ମାନେ କେବଳ ଭାରତରେ ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ ପଛୁଆ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା ପଛୁଆ ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଉପନିବେଶ ଭୋକିଲା ଗରିବ ପେଟର ଭୋକକୁ ଦାନା ଦବା ପାଇଁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରୁ ମାଟି ଉଠା ଯାଇଛି। ହଁ ହେଇପାରେ ଯେ ସେମାନେ ଓଡିଶାରୁ ଲୁଟିକି ନଉଥିବା ଖଣି ସମ୍ପଦ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ପାରାଦୀପ ଯାଏ ପହଞ୍ଚୁ ତା ପାଇଁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ଅଭିଳାଷ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଳାଷ ତମର ଅପିନିଅନ ତୁମର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଗ୍ଲୋରିଫାଏ କଲେ, ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ମୁଁ ଇଂରେଜ ଆଦୌ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋରିଫାଏ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ କାହା କରିପାରିବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ହେଲା? ଚୋର ଆପଣ ଚୋରି ମାନଙ୍କ କରିଦେଲା, ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଲେଖୁଣି ଛାଡିକି ଅଛନ୍ତି ଗଲା, ଯୋଉମାନେ ତା ଏଇଭଳି ପରଦିନ ସକାଳେ ଇତିହାସକୁ ମୋ ଘର ବିକୃତ ସୁନା କରିବେ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଦେବି, କରିଚାଲିବେ। ତା ଲେଖୁଣିଟେ ପାଇଛି ବୋଲି ଖୁସି ଠିକ ହେବି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆପଣ କଣ এই ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଡ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ମଶାଲ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି? ୟେସ୍ କେବଳ ରେଭେନ୍ସା ଅଭିଯାନ ନୁହନ୍ତି, ଓଡିଶାର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ହଉଛି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କିନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ଓଡିଶାର ନୁହେଁ, ଇତିହାସର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ହଉଛି ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ରେଭେନ୍ସା ନୁହେଁ। ଓଡିଶାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅସ୍ମିତା କେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମାରିଥିଲା ରେଭେନ୍ସା ଓଡିଶାବାସୀ ର ଏ ନାଁ ନାମ ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁନି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଆମେ କଣ ପାଖକୁ ଓଡିଶାର ଯାଇକି ବାହାରେ? ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆଜ୍ଞା ଲୋଡିବୁ ରେଭେନ୍ସାର ଏବଂ ଛାତ୍ର ନାମ ସଂସଦର ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି। କଥାଟାକୁ ଆମେ କେବେ ମୁଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ ରେଭେନ୍ସାର ଯୋଉ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର ଦବୁ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ଇଏ କରିଛି, ହଉଛି ଆମର ମୁଁ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡିଶାର ବାହାରେ? କହେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ନାଁକୁ ରେଭେନ୍ସା ସହିତ ଯୋଡିକିରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ରାଜି ହେବେ? ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଆଉ ଓଡିଶାର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମିଶେଇକିରି ଦିଆଯାଏ ରେଭେନ୍ସାର ନାଁକୁ, ଆପଣ ଅପୋଜ କରିବେ ନା ସମର୍ଥନ କରିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଇତିହାସର କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ତାକୁ ବଦଳି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଡା କରାଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖାଡା କରିକି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରାଇବେ, ସେଇଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଟି ରେଭେନ୍ସା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ହେଇଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ନାହିଁ କି ନାହିଁ, ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍, ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଥା ହେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଛି। ପୂର୍ବ ଏବଂ ନାଁଟା ସେ କଣ ଥିଲା ଦୟାକରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଉ କହିବେ କି? ଅବଦାନ ଓଡିଆ ସେ ଜାତି ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାର ତାକୁ ପୂର୍ବ ଆମକୁ ନାଁଟା ବୁଝିବାକୁ କାହିଁକି ପଡିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଯଦି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବ ନାଁଟା କଟକ କଲେଜ ଥିଲା, ତାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇକି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ରଖାଗଲା, ତାହେଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁକି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସେୟା। ଯଦି ମୂଳ ନାଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଥାନ୍ତା, ରେଭେନ୍ସା ସେଇ କାନ୍ଥକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ ଯୋଉ କାନ୍ଥର ଆଜି ଆମେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉଛେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ନଥାନ୍ତୁ। ରେଭେନ୍ସା ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା ଗୋଟେ ମରୁଡି ପରିସ୍ଥିତି ଭିଆଇଲେ, ଯୋଉ ମରୁଡି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଉମାନେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିଲିଫ କଲେକ୍ସନ କଲେ। ଏଇ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବଳି ପଡିଲା। ଏଇ ଟଙ୍କାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ବେଳେ କଟକ ସ୍କୁଲକୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ କଟକ କଲେଜରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି
जो परिस्थितिर उदाहरण मु निजे देकी आपनको कहली से उत्कल सम्मेलन रे जो माने थिले जो माने चाहूथिले जे ओडिशा स्वतंत्र भाषार स्वतंत्र प्रदेश हो एवं सेठी जेमिति सारा देश रे किछि लोक चाहूथिले जे भारत स्वाधीन हो ता पई नेता सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज करके लड़ी थिले एवं ता पई महात्मा गांधी गोटे कांग्रेस रो प्लेटफॉर्म रे अभिलाष इंग्लिश मोर मानक क्वेश्चन सहित आपनको डिस्कशन रे थिले अभिलाष तेनु मोर ए जो क्वेश्चन होचे डिस्कशन मोड रे थिबा जे सर कांग्रेस मोटिके आओ छाड़ कांग्रेस डिस्कशन और मोड रे अन्य थिबा दल माने महात्मा जो गांधी जुक्ति एवं रखुचंती कांग्रेस और बड़ धरणर आंदोलन पई प्रस्तुत से होचंती अभिलाष मध्य ताकू स्वाधीनता काउंटर संग्राम रे करिया किसी पई क्रेडिट भारतीय नउचंती जनता पार्टी किंतु बाहरिबो सुभाष की बोस को भगत सिंह को आपण एथु क्रेडिट फ्री करि परिबे नाही सर ताकू काउंटर करिया पई भारतीय जनता पार्टी बाहरिबो की आज्ञा भारतीय देखो आज्ञा एक कथा आमे स्पष्ट रूपे कहि रखुछु गोटे गोटे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे जो माने हमकु उत्पीड़न करछंती एवं जो मानकर परिस्थिति जो माने हम देश को लुंठी चंती एवं जो माने को भितरे ए जो विशेष व्यक्ति अछन टी रेवेन्सा जे 10 लाख हम पूर्वज कर मरिबार कारण से व्यक्ति को काउंटर करबा पई से व्यक्ति को बंचेबा पई से व्यक्ति को सुरक्षा देवा पई जो माने बाहर चंती आज्ञा एमाने एमाने सीरियस इलनेस रो शिकार हिचंती एमाने मानसिक दासत्व भली एक गुरुतर रोगर शिकार हिचंती ए जो मानसिक दासत्व रो शिकार हितवा ए व्यक्ति माननकु काउंटर साधारण ओडिया करिवे जहा अगर आपण इतिहास टी कहि दियंतु हां मानुजी मु रेवेन्सार ना परिवर्तन कर दिया जीव कि एई प्रश्न पचारले हुए तो बहुत जण हाथ टेकिबे नै नै परिवर्तन करे जो उचित न कारण रेवेन्सा हम इमोशन आपण बुझेइबे रेवेन्सार ना मूलर रेवेन्सा नथिला कटक कॉलेज थिला सेटा गढी हैला एई परिस्थिति रे जो परिस्थिति रे टी रेवेन्सा गोटे प्राकृतिक नुहे कृत्रिम गोटे मरुड़ी परिस्थिति बिहाई 10 लाख आम पूर्वज मरीचंती एवं तापरे सेही रेवेन्सा गला परे 30 वर्ष 35 वर्ष परे एमिति लागिला सेही काल रे रहउतबा हमर पूर्व पीढ़ी को जे जदि आमे इंग्रेज मानक सहित वार्तालाप न करिवु एमाने शासन करछन ताले ओडिसा को स्वतंत्र प्रदेश रो मान्यता मिली परिबो नाही इंग्रेज मानक खुशी करिया पई से मानक भितर बहुत जण बहुत किछि करछन जेमिति फकीर मोहन को उदाहरण देले जे भोलानाथ तो कमरिया मोर जाइबु लास्ट क्वेश्चन एतिकी गुली अभिलाष एतिकी गुआ एतिकी पाना मोर पठेइबु लास्ट एई क्वेश्चन कथा होची कहतु जे एटा सतरे साधारण ओडिया रेवेन्सार ना साधारण परिवर्तन ओडिया हबो केनता की पक्षरे अछंती आपण माने आपण सीरियसली ए विषय चिंता करूचंती की आज्ञा देखु मो दलर संगठन रे काम करुवा जने कार्यकर्ता मु एठी जहा जहा मोर मत रखिली ए आउची मोर व्यक्तिगत मत एवं रेवेन्सा विश्वविद्यालय रे पाठ पढ़िथिबा जने सचेतन एवं भारतीय मनस्क जने व्यक्ति हिसाब रे भारत माता की जय कहउथबा गोटे व्यक्ति केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर जो उक्ति थिला से उक्ति को पूर्ण समर्थन करूची एवं एहा सहित मु एक कथा कहिबा पई चाहूची जे दल एवं संगठन रो एई कार्यकर्ता मानकर जो भावना ए भावना सरकार रे रिफ्लेक्ट हबो न हबो ता विषय कहया पे मु अधिकृत वक्ता नुहे मु ऑफिशियली या विषय स्टेटमेंट दवा पे कोनोसी दृष्टि ऑथराइज नुहे तेनु सर मु या विषय तो कहि परिबे नाही जे सरकार कोन ए रिलेटेड करिवे किंतु मु जो मत आपन को सामने रखिले एटा मते लागु जे गोटे बहुत ठीक समय रे वितर्क हला जो समय रे साधारण ओडिया आजिर दिन रे भाबंतु केते वर्ष होय गलानी देशर स्वाधीन हबार आजिर दिन रे लोकटा जानुची जे रेवेन्सार ना मूलर रेवेन्सा नथिला मु बहुत जण वयस्क लोक लागी भेटिली जो माने कहले अरे मूलर कटक कॉलेज थिला हमें तो कहीं जान नथिलु से माने से कैंपस रे पाठ पढ़ी कि आज चाकरी करके रिटायर्ड हेलेनी एबे से माने जानचंती इतिहास को तेणु इतिहास रो आलोचनार आवश्यकता अछि जा फल हम माने जो इतिहास तो हमको जानि सुनि के दूरे रखा जाईची से इतिहास विषय में जानि परिबु तेणु धन्यवाद आज्ञा इतिहास रो पुणी थरे आलोचना आवश्यकता अछि बोली आपनकर मत बहुत धन्यवाद श्रीयुत अभिलाष पंडा एवं श्रीयुत सुदर्शन दास आपनकर मतामत सर नमस्कार बहुत धन्यवाद।